بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے بال دیوتا کے پجاری ایپیسوڈ نمبر 3۔ یکتان بن سلوم مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے ایمن بول پڑی، آپ کو مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خیمے کی زندگی کو بھی پسند کریں گے اور زمین پر سونے کو بھی، اپنے لیے سعادت خیال کریں گے، پر پہلے یہ بتائیے کہ کیا ہم آپ کے قبیلے میں محفوظ ہوں گے؟ کوئی ہم پر حملہ آور ہو کر ہمیں نقصان تو نہیں پہنچائے گا؟ اس لیے کہ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ کچھ لوگ ہماری تلاش اور جستجو میں ہیں، وہ ہمارا خاتمہ کرنے کے در پہ ہیں، اور انہی سے چھپتے ہوئے ہم ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں۔ ایمن جب خاموش ہوئی تب یکتان بن سلوم کہنے لگا، تم تینوں سے متعلق گورکن الکانہ کے ساتھ میری تفصیل سے بات ہوئی تھی، میں نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ تینوں کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور کس سے آپ لوگوں کو خطرہ ہے، اور یہ کہ آپ تینوں کی اصلیت اور حقیقت کیا ہے، لیکن الکانہ نے مجھے یہ راز بتانے سے گریز کیا تھا۔ اس نے کہا تھا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاں جب تم ان تینوں سے ملو گے تو تینوں اپنا سارا راز تم پر فاش کر دیں تو پھر اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یکتان بن سلوم جب خاموش ہوا تب دیسان بولی اور کہنے لگی، بیٹے اب تم جب کہ یہاں پہنچ گئے ہو تو پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا قبیلہ اس وقت کہاں ہے؟ اس پر یکتان بن سلوم کہنے لگا، ہمارا قبیلہ اس وقت بالبک شہر کے جنوب میں، یہاں سے لگ بھگ 1 میل کے فاصلے پر قیام کیے ہوئے ہے، میں وہیں سے ادھر آیا ہوں۔ الکانہ نے آپ لوگوں کا پتہ بتایا تھا، میں تو آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آیا تھا، اچھا ہوا اس میدان میں گھوڑے کی وجہ سے میری آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی۔ بہرحال جو پیغام میں نے آپ تک پہنچانا تھا پہنچا چکا، الکانہ کا جو خط میں نے آپ لوگوں تک پہنچانا تھا وہ بھی پہنچا چکا، اپنے قبیلے میں آنے کی پیشکش بھی میں نے آپ لوگوں سے کر دی ہے۔ ساتھ ہی اس موقع پر میں آپ سے یہ بھی کہہ دوں کہ کسی کی مجال، کسی کی جرت اور جسارت نہیں ہو سکتی کہ ہمارے قبیلے میں داخل ہو کر آپ لوگوں پر گرفت کرے یا کوئی آپ تینوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس پر دیسان اپنائیت میں کہنے لگی، بیٹے اگر یہ بات ہے تو جس راز کو ہم چھپائے پھرتے ہیں وہ راز میں تم سے کہوں گی۔ دیکھو بچے، ہم گھر کے 3 ہی افراد ہیں اور میں تم پر یہ انکشاف کروں کہ میں بنی اسرائیل کی اسرائیلی سلطنت کے بادشاہ اخیاب کی بیوی ہوں۔ دراصل ہمارے بھاگنے اور جگہ جگہ چھپ کر زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میری پہلے کوئی اولاد نہ تھی اور مجھے بانجھ خیال کیا جاتا تھا، پھر اخیاب نے سیدا کے بادشاہ اقبل کی بیٹی شہزادی انیربل سے شادی کر لی اور اس کی اولاد ہونا شروع ہوئی، پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے بھی اولاد ہو گئی۔ پہلے میری بیٹی ایمن پیدا ہوئی، پھر سلمون۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میرے ہاں اولاد ہونے کی وجہ سے مجھے اہمیت دی جاتی، لیکن ایزبل اور میرا شوہر اخیاب دونوں ہی میرے خلاف ہو گئے، اس لیے کہ میں مواحد ہوں، ایک خداوند قدوس کی عبادت اور پرستش کرنے والی ہوں، جبکہ سیدا کے بادشاہ اقبل کی شہزادی نام جس کا ایزبل ہے، جب بیاہ کر کے ہمارے مرکزی شہر سامرا پہنچی تو حالات بگڑنا شروع ہو گئے، اس لیے کہ ایزبل بال دیوتا کی پرستشار ہے اور اسی کی پرستش کرتی ہے۔ اپنے ساتھ وہ بال دیوتا کے کئی بت بھی لے کر آئی، پھر آہستہ آہستہ اس نے نہ جانے کیسے اور کیا جادو اخیاب پر کیا کہ اخیاب جو اس سے پہلے معاہد تھا، اس نے بت پرستی شروع کر دی اور ایزبل کی طرح وہ بھی بال دیوتا کا پرستار ہو گیا۔ میں چونکہ معاہد تھی اور پھر میرا تعلق عربوں کے نبطی قبائل سے تھا، ایزبل مذہبی اختلاف کی وجہ سے میرے سخت خلاف ہو گئی، اس لیے کہ میں نے اخیاب کو بال دیوتا کی عبادت ترک کر کے پہلے کی طرح ایک خدا کی بندگی اور عبادت کی طرف بلانا شروع کیا تھا۔ اس پر نہ صرف یہ کہ اخیاب نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ ایزبل میری بدترین دشمن ہو گئی اور اس نے اندر ہی اندر منصوبہ بندی کی کہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کا خاتمہ کرا دے۔ چنانچہ محل کے اندر وہ لوگ جو ہمارے ہمنوا اور ہمارے حق میں تھے، انہوں نے ہمیں اس کی اطلاع کر دی۔ چنانچہ ہم بھاگ کر پہلے رقیم شہر کی طرف چلے گئے۔ رقیم کے بعد جو حالات پیش آئے اس سے آگے تم جانتے ہی ہو۔ ہم نے یہاں جن لوگوں کے ہاں قیام کیا ہے وہ الکانہ کے عزیز و اقارب ہیں، چونکہ یہاں ہم کوئی اتنے زیادہ محفوظ نہیں ہیں، میں سمجھتی ہوں تمہارے قبیلے میں رہتے ہوئے ہم زیادہ محفوظ اور مطمئن رہیں گے۔ بیٹے تم ہمارے ساتھ چلو۔ دیسان مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ یکتان بول اٹھا، دیکھو ماں، میرا آپ کے ساتھ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اسی میدان میں کھڑا ہوتا ہوں، آپ تینوں جائیں، جو کچھ سامان آپ کے پاس ہے ان دونوں گھوڑوں پر لاد کر لے آئیں اور پھر میں آپ تینوں کو اپنے ساتھ اپنے قبیلے میں لے جاؤں گا۔ ایمن اور سلمون دونوں بہن بھائی نے چونکہ اس سے اتفاق کیا تھا لہٰذا دیسان بھی مان گئی۔ چنانچہ یکتان بن سلوم وہیں کھڑا رہا جبکہ وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور بالبک شہر کی طرف ہو لیے تھے۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ تینوں واپس آئے، اپنا سارا ضروری سامان انہوں نے اپنے گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ جب وہ یکتان بن سلوم کے پاس آئے تب سلمون یکتان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جن لوگوں کے ہاں ہم نے قیام کر رکھا تھا
انہوں نے برا مانا ہے کہ آپ باہر ہی سے ہمیں لے جا رہے ہیں۔ وہ آپ سے ملنے کے خواہش مند تھے۔ میں ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں کسی دن آپ کو ان کے ہاں لے کر جاؤں گا۔ اس پر یکتان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سلمون میرے عزیز، جیسا تم چاہ رہے ہو ایسا ہی ہوگا۔ اس وقت میں جلدی میں ہوں، اس بنا پر یہاں رک گیا ہوں۔ اب تم لوگ میرے ساتھ آؤ۔ اس کے ساتھ ہی یکتان بن سلوم اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے ان تینوں ماں بیٹی اور بیٹے نے اپنے گھوڑوں کو ہانک دیا تھا۔ یہاں تک کہ وہ بالبک شہر کے جنوب کی طرف گئے تو انہوں نے دیکھا دور دور تک خیمے نصب تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اچانک کسی نے ویرانوں کے اندر خیموں کا ایک شہر آباد کر کے رکھ دیا ہو۔ یکتان تینوں کو لے کر خیموں کے اس شہر میں داخل ہوا، پھر ایک کافی بڑے خیمے میں داخل ہوا۔ اس خیمے کے اندر اس وقت 3 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان تینوں سے تعارف کرواتے ہوئے یکتان دیسان، سلمون اور ایمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ میری ماں ہیں، ان کا نام اوزال ہے۔ ان کے ساتھ میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں جو دائیں جانب ہے، اس کا نام کوش بن سلوم، اور جو بائیں جانب ہے اس کا نام انوس بن سلوم ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یکتان رکا، پھر باری باری دیسان، ایمن اور سلمون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پہلے تم تینوں میرے ساتھ آؤ، میں تم تینوں کو تمہارا خیمہ دکھاتا ہوں جہاں تم نے قیام کرنا ہے۔ اپنے گھوڑوں کے ساتھ جو تم سامان باندھ کر لائے ہو وہ پہلے اس خیمے میں رکھو، اس کے بعد یہاں میری ماں کے پاس آ کر بیٹھ جانا۔ تھوڑی دیر بعد سورج غروب ہو جائے گا، شام ہو جائے گی، کھانا تم لوگ یہیں کھاؤ گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ اس وقت تک تمہارے کھانے کا اہتمام یہیں سے کیا جائے گا جب تک تم اپنے خود کے لیے علیحدہ کھانے کا اہتمام نہیں کر لیتے۔ جہاں تک میرے مرنے والے بھائی کے گھوڑے کا تعلق ہے تو وہ تمہارے ہی استعمال میں رہے گا۔ یہ بڑا وفادار اور بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے۔ میرے خیال میں پہلے تم تینوں میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ یکتان بن سلوم جب خیمے سے نکلنے لگا تب اس کے دونوں چھوٹے بھائی کوش، انوس اور اس کی ماں اوزال بھی دیسان کے ساتھ خیمے سے باہر نکلے تھے۔ پہلے سب ساتھ والے خیمے میں داخل ہوئے جو یکتان کے خیمے ہی کی طرح کافی بڑا اور نیا تھا۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد ایمن اور اس کی ماں نے جائزہ لیا۔ خیمے میں یہاں کھانے پینے کے بہترین برتنوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہاں بڑی آرائش اور بڑی تزئین کے ساتھ 3 بستر بھی لگے ہوئے تھے۔ خیمے کے بیچ میں ٹوٹے ہوئے مٹکے اور مٹی سے بنی ہوئی ایک انگیٹھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ ایمن، اس کی ماں دیسان اور بھائی سلمون کچھ دیر تک خیمے کا جائزہ لیتے رہے۔ اس دوران یکتان نے انہیں مخاطب کیا، لگتا ہے خیمہ آپ لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ یکتان کے ان الفاظ پر دیسان چونکی تھی، پھر مڑ کر یکتان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بیٹے ایسی کوئی بات نہیں، میں سمجھتی ہوں اس سے بہتر، اس سے اچھی قیامگاہ ہمیں مل ہی نہیں سکتی، اور پھر سب سے بڑی بات کہ تمہارا خیمہ ہمارے ساتھ ہے، اس بنا پر ہم تینوں اپنے آپ کو محفوظ خیال کریں گے۔ دیسان کے ان الفاظ پر یکتان نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پھر دوبارہ دیسان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو پھر گھوڑوں کے ساتھ جو آپ کا ضروری سامان ہے اسے کھول کر آپ اپنے خیمے میں منتقل کریں۔ اس موقع پر دیسان مزید یکتان کے قریب ہوئی اور ہلکی سی آواز میں کہنے لگی، بیٹے جو سامان گھوڑوں کی خرجینوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے اس میں ہمارے کپڑے کے علاوہ کچھ نقدی اور دوسرا انتہائی قیمتی سامان ہے جو ہم سامرا سے لے کر بھاگے تھے اور ابھی تک اسے اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد دیسان رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہنے لگی، بیٹے میں سمجھتی ہوں وہ سارا سامان میں تمہارے اور تمہاری ماں کی تحویل میں دیتی ہوں، اس لیے کہ ہماری نسبت تم اس کی بہتر دیکھ بھال اور حفاظت کر سکو گے۔ دیسان کے ان الفاظ کا جواب یکتان دینا ہی چاہتا تھا کہ اس کی ماں اوزال بول پڑی اور کہنے لگی، دیسان میری بہن، تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس یوں جانو ہمارے ہاں چوری چکاری کا رواج نہیں ہے اور چوری کرنے والے کو ہم بڑی کڑی اور سخت سزا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک برنجی چھوٹا صندوق فالتو پڑا ہوا ہے، وہ میں کفل سمیت تمہیں دیتی ہوں۔ اپنا سارا قیمتی سامان اور سرمایہ اس میں رکھو اور فکر مند نہ ہونا، کوئی تمہاری چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ اوزال کے ان الفاظ سے دیسان خوش ہو گئی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس موقع پر اوزال نے اپنے بیٹے انوس کو مخاطب کیا اور کہنے لگی، انوس میرے بیٹے اپنے خیمے میں جاؤ اور خیمے میں جو برنجی صندوق فالتو پڑا ہوا ہے وہ اٹھا کر لے آؤ۔ اس پر انوس بھاگتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لوٹا، اس کے ہاتھ میں ایک برنجی چھوٹا صندوق تھا، وہ لا کر اس نے خیمے کے ایک طرف رکھ دیا، اس کے ساتھ کفل اور اس کی کنجیاں بھی تھیں۔ ایمن نے آگے بڑھ کر اس صندوق کا جائزہ لیا، پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ماں دیسان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اماں اس میں کافی سامان آ سکتا ہے اور میں سمجھتی ہوں یہ ہمارے بڑے کام آئے گا۔ پھر تینوں باہر نکلے، گھوڑوں کے ساتھ جو سامان بندھا ہوا تھا وہ اتار کر اندر لائے، جو قیمتی سامان اور نقدی تھی وہ انہوں نے اس برنجی صندوق کے اندر رکھ کر اسے کفل لگا دیا تھا۔
तीनों ने अपने कपड़े भी बड़ी तरतीब के साथ एक तरफ तय करके रख दिए थे। इस मौका पर ओजाल बोली और दिसान की तरफ देखते हुए कहने लगी, मेरी बहन, अब तुम तीनों हमारे खेमे में चलो, सब मिलकर खाना खाएंगे और जब तुमने सोना हुआ तो अपने खेमे में आ जाना। इस वक्त तक ये जो तुम्हारे खेमे में अंगीठी पड़ी है, इसमें आग रोशन करके गर्म कर दिया जाएगा। इन इलाकों में बर्फ भी गिरती है, लिहाजा रात के वक्त सख्त सर्दी होती है और अंगीठी में आग जलने से खेमा काफी हद तक गर्म और पुरसुकून रहता है। दिसान ने इससे इत्तफाक किया था, चुनाचे सब इस खेमे से निकलकर साथ वाले खेमे में दाखिल हुए। बैठने से कबल यकतान ने दिसान की तरफ देखा और कहने लगा, अम्मा आप लोग बिल्कुल बेतकल्लुफ होकर यहाँ बैठें, यूं जाने ये खेमा आपका है, मैं अपने और आप लोगों के घोड़ों को छप्पर तले बांध आऊं। दरअसल हमारे कबीले के अंदर एक जगह छप्पर बना दिए जाते हैं जहाँ घोड़ों और दूसरे जानवरों को बांधा जाता है। इन जानवरों में घोड़े कम और हजारों की तादाद में हमारी भेड़ बकरियां होती हैं। भेड़ बकरियों को इर्द गिर्द रखा जाता है और बीच में घोड़ों और दूसरे जानवरों को बांधा जाता है, जिसकी वजह से सारे जानवर खूब गर्म रहते हैं। रात के वक्त इनके गिर्द 4 अलाव रोशन कर देते हैं ताकि वो ज्यादा सर्दी महसूस न करें और जानवरों को रखने के लिए ऐसे कई ठिकाने पड़ाव के अंदर बनाए जाते हैं। इस मौका पर अनूस और कोश दोनों भाई उठे और बड़ी अपनाइयत और एहतराम में यकतान को मुखातिब करके कहने लगे, भाई हम दोनों घोड़ों को बांध कर आते हैं, देखें हमें मना ना कीजिएगा। जवाब में यकतान मुस्कुरा दिया और दोनों भाई भागते हुए बाहर निकले और घोड़ों को पकड़कर बांधने के लिए छप्पर की तरफ ले गए थे। थोड़ी देर बाद वो लौटे और सबके साथ खेमे में बैठ गए थे और खेमे में बैठकर यकतान अपनी माँ और दोनों भाइयों को दिसान, सलमून और एमन के हालात सुनाने लगा था। जब वो सब कुछ कह चुका तब बड़ी हमदर्दी से ओजाल दिसान की तरफ देखते हुए कहने लगी, सैदा शहर के बादशाह अकबल की बेटी जिसका नाम एजबल बताया गया है, वो बड़ी बेरहम और संगदिल खातून साबित हुई। इसका सबसे पहला और बड़ा जुर्म तो ये है कि खुदावंद कदूस को छोड़कर इसने बाल देवता की प्रस्तिश का एहतमाम किया। दूसरा भयानक जुर्म ये है कि इसने सामरा के बादशाह अखयाब को भी शिर्क की इसराह पर लगा दिया। और इसका तीसरा बड़ा और नाकाबिले तलाफी जुर्म ये है कि इसने तुम तीनों का खात्मा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से तुम लोगों को यूं बेघर होना पड़ा। यहाँ तक कहने के बाद ओजाल रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रही थी, मुझे ये सुनकर बेहद खुशी हुई कि हमारी तरह तुम भी मुआहिद हो और ये कि तुम्हारा ताल्लुक भी हमारी तरह अरबों के एक कबीले नब्तियों से है। ओजाल जब खामोश हुई तब दिसान की तरफ देखते हुए यकतान कहने लगा, आप लोगों ने कितना अरसा बालबक शहर में क्याम किया। इस बार दिसान की बजाय एमन बोल उठी और कहने लगी, चंद हफ्ते ही क्याम किया होगा। जवाब में यकतान फिर बोला और कहने लगा, यहाँ बालबक में रहते हुए तुम लोगों ने महसूस किया कि यहाँ मुआहिदों का भी कोई गिरोह उठा है, इसलिए कि जब पिछली बार हम शुमाल से मुड़कर जनूब की तरफ जा रहे थे तब इस शहर के अंदर अल्लाह के पैगंबर इलियास अलैहिस्सलाम मौजूद थे और वो लोगों को बाल देवता की प्रस्तिश तर्क करके एक खुदा की बंदगी और इबादत की तबलीग करते थे। यहाँ तक कहते कहते यकतान को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि दुख भरे अंदाज में एमन बोल उठी, आपका कहना दुरुस्त है। हमें यहाँ आकर पता चला कि अल्लाह के एक नबी नाम जिनका इलियास है वो इस शहर में मबूस हुए थे ताकि बाल की परस्तिश से लोगों को मना करें और यहाँ के लोगों को एक खुदा और वाहिद खालिक की बंदगी और इबादत की तरफ बुलाएं। लेकिन साथ ही हमें ये भी खबर हुई कि कुछ अरसा पहले यहाँ तबलीग का काम करने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि यहाँ के लोग आप अलैहिस्सलाम की बातों पर कान नहीं धरते, तब यहाँ से निकलकर जलआत की तरफ चले गए हैं। एमन के इस इंकशाफ पर कुछ देर खामोशी रही, यहाँ तक कि यकतान दुख भरे अंदाज में कहने लगा, ये इंसानियत की बड़ी तौहीन और इंसानों की बड़ी बदकिस्मती है कि एक पैगंबर के पैगाम को और जो इसे खुदावंदे कद्दूस की तरफ से मिलता है पसे पुश डालकर पत्थर और धात से बने हुए देवता की पूजा पाठ और परस्तिश शुरू कर दी जाए। और मैं समझता हूँ कि इस बाल देवता की परस्तिश में बालबक, सैदा, सोर और चंद दीगर शहरों के लोग पेश हैं। यहाँ तक कहने के बाद यकतान बिन सलूम रुक गया, इसे कोई ख्याल गुजरा, फिर चौंकने के अंदाज में अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहने लगा, अम्मा सूरज गरूब होने के लिए झुक रहा है, खाना बनाएं, इन तीनों मेहमानों को भी भूख लगी होगी और ये दिल में सोच रहे होंगे कि हम इन्हें भूखा प्यासा बातों में लगाए रखेंगे। यकतान बिन सलूम के इन अल्फाज पर दिसान, सलमून और एमन तीनों मुस्कुरा दिए थे। इसके बाद ही ओजाल उठी। खेमे के दरमियान एक गड़ा खोदा हुआ था, पहले इसमें चंद बनौले डाले, इस पर थोड़ा सा जैतून का तेल डाला, इसे आग लगाई। इसके बाद आग पर इसने लकड़ियों के कुछ छिलके डाले,
जब वो आग पकड़ गए तब इनके ऊपर लकड़ियां रख दी गई। इस तरह इस घड़े के अंदर आग भड़क उठी, यहाँ तक कि इस घड़े के ऊपर ओजाल ने मोटे लोहे की बनी हुई एक जाली रख दी थी। वो यहीं तक कर पाई थी कि ऐमन एकदम अपनी जगह से उठी। आगे बढ़कर ओजाल का हाथ इसने पकड़ लिया, फिर बड़ी अपनायत और बड़ी मोहब्बत में कहने लगी, अम्मा इससे आगे आप कुछ नहीं करेंगी। मैं आपके करीब बैठकर ये देखना चाहती थी कि आप कहाँ, किस जगह और कैसे आग जलाती हैं और खाना पकाती हैं। आपने जो इस घड़े के अंदर आग रोशन की है और इसके ऊपर ये मोटे लोहे की जाली रख दी है, आगे मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर आप खाना पकाने का सिलसिला शुरू करेंगी। पहले कुछ पकाएंगी और पकाने के लिए इस मोटी जाली के ऊपर बर्तन रखेंगी, फिर इस जाली को हटाने के बाद इस पर तवा रखा जाएगा और रोटियां पकाएंगी। अब मुझे सिर्फ ये बता दें कि पकाना क्या है और पकाने वाली चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं, बाकी मैं खुद ही संभाल लूँगी। इस मौका पर ओजाल ने पहले बड़ी अपनायत में ऐमन की तरफ देखा, फिर कहने लगी, मेरी बच्ची तू आज पहले दिन इस खेमे में आई है, फिर तू मेहमान है। और ओजाल को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि ऐमन एहतजाज करते हुए बोल उठी। कहने लगी, मैं आपकी इन बातों के खिलाफ एहतजाज करती हूँ, इसलिए कि आप बेटी भी कहती हैं और मेहमान भी कहती हैं। ये दोनों अल्फाज यकजा नहीं हो सकते। जब आप बेटी कहती हैं तो फिर काम मैं करूँगी, आप नहीं करेंगी। ओजाल मुस्कुराई और कहने लगी, अच्छा दोनों माँ बेटी मिलकर करती हैं। इस पर देसान भी मुस्कुराते हुए करीब आ गई और कहने लगी, दोनों नहीं, तीनों मिलकर करेंगे। इस मौका पर ओजाल अपना मुंह ऐमन के कान के करीब ले गई, फिर कहने लगी, बेटी तू शहजादी होकर खाना पकाएगी। जवाब में ऐमन मुस्कुराई और कहने लगी, मैं कोई शहजादी नहीं हूँ, आपकी बेटी हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं हूँ और खाना मैं खुद पकाऊंगी। ओजाल मुस्कुराते हुए मान गई। दिसान ने भी खुशी का इजहार किया था। फिर तीनों मिलकर खाना तैयार करने लगी थी। खाना खाने के बाद ऐमन ने खुद बर्तन उठाकर साफ करके एक तरफ रख दिए थे। फिर ओजाल ने अपने दोनों बेटों कोश और अनोश को मखसूस इशारा किया, जिस पर वो उठे और बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद वो लौटे और लकड़ी की छोटी छोटी तश्तरियों में मुख्तलिफ फल लेकर आए और सबके सामने रख दिए थे। इस पर ओजाल, दिसान, सलमून और ऐमन की तरफ देखते हुए कहने लगी थी, हम जिस शहर से भी गुजरते हैं, ये दोनों भाई खाने पीने की अशिया और फल खरीदने के बड़े शौकीन हैं। इस तरफ आते हुए उन्होंने क्रक से ये खुबानी, नाशपाती, अनार, तिबरिया से अंजीर, जैतून, पिस्ता, बादाम और काफ़ी मिकदार में अंगूर खरीद लिए थे। सब मिलकर खाओ। चुनाचे सब आग के पास बैठकर मुख्तलिफ फल खाने लगे थे। अचानक ऐमन को कोई बात सूझी। अपना मुंह वो ओजाल के कान के करीब ले गई। थोड़ी देर तक मुस्कुराते हुए खुसर फुसर करती रही और जब वो अलहदा हुई तो ओजाल की तरफ देखते हुए जुस्तजू भरे अंदाज में दिसान ने पूछ लिया, ये अब ऐमन क्या कहती है? इस पर ओजाल मुस्कुराए जा रही थी। सब ताज्जुब और जुस्तजू भरे अंदाज में इसकी तरफ देखे जा रहे थे। यहाँ तक कि ओजाल बोली और कहने लगी, ऐमन ने जो कुछ कहा है दुरुस्त ही कहा है। इसका कहना सच और हकीकत पर मबनी है। दरअसल इसका कहना है कि खैमे की जिंदगी बसर करने का इनका पहला मौका है। ये चाहती है कि जो खैमा आप तीनों के लिए मखसूस किया गया है, आज रात आपको इस खैमे में तन्हा ना रखा जाए। ये चाहती है कि हम तीनों माँ बेटा और बेटी इसी खैमे में शब बसरी करें। यहाँ तक कहने के बाद ओजाल जब खामोश हुई तब मुस्कुराते हुए यकतान बोल उठा, अम्मा ऐमन का कहना दुरुस्त है। अव्वल तो हमारे कबीले के पड़ाव में इनका पहला दिन है। खैमे की जिंदगी भी इनके लिए नई और ना आशना है। और फिर मैं समझता हूँ ये खैमे में कुछ दिन अपने आप को गैर महफूज ख्याल करेंगी। जब ये आदी हो जाएंगी तो इनको एहसास नहीं होगा कि मकान में रह रही हैं या खैमे में। बहरहाल अम्मा आप फिक्रमंद ना हों, मैं, कोश और अनोस साथ वाले खैमे में जो इनके लिए मखसूस किया गया है सो जाएंगे। आप सब यहीं शब बसरी कर लीजिएगा। इस पर सलमोन बोला और कहने लगा, भाई आपने मेरा नाम नहीं लिया। मैं भी आप तीनों के साथ इसी खैमे में शब बसरी करूंगा। इस पर यकतान खुश हो गया था। इस फैसले पर ऐमन भी बेपनाह खुशी का इजहार कर रही थी। फिर इसने यकतान की तरफ देखा और कहने लगी, मैं आपकी शुक्रगुजार और ममनून हूँ कि आपने ये तजवीज़ पेश की। अगर आप और अम्मा ओजाल दोनों बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपकी ज़राए आमदनी क्या हैं? इस पर यकतान बोला और कहने लगा, हमारे कबीले के दूसरे लोगों के जो ज़राए आमदनी हैं वही हमारे भी हैं, वही तो मैंने पूछे हैं। अपनी बात पर जोर देते हुए ऐमन बोल उठी थी। इस पर यकतान कहने लगा, दरअसल हमारी आमदनी के 3 बड़े ज़राए हैं। पहला ये कि शुमाल से इंतहाई जनूब की तरफ सफ़र करते हुए हम मुख्तलिफ शहरों से अपनी बिसात के मुताबिक मुख्तलिफ माल खरीदते हैं और इस माल को मुनाफा की बुनियाद पर दूसरे शहरों में फ़रोख्त कर देते हैं। इससे हमें काफ़ी नफ़ा मिलता है। हमारी आमदनी के दूसरे ज़राए भेड़ बकरियां हैं।
भेड़ों की ऊन से हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। मुख्तलिफ शहरों में ये ऊन हम बेचते हैं और फिर भेड़ बकरियों की तादाद में इजाफा भी होता रहता है। इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में माल की खरीदो फरोख्त के अलावा हम जानवर खरीदने और पालने के अलावा इनको फरोख्त करके भी काफ़ी मुनाफा कमा लेते हैं, इसलिए कि रेवड़ और दूसरे जानवर पालना हमारे लिए बड़ा आसान है। हम चूँकि शुमाल से जनूब तक लंबा सफ़र करते हैं, लिहाजा हमारे जानवर रास्ते में पड़ने वाली मुख्तलिफ चरागाहों से मुस्तफ़ीद होते हैं और इनके चारे के लिए कोई ज़्यादा तगोदो नहीं करना पड़ती। आप तीनों की आमद से पहले हमारे रेवड़ बाहर से चरकर वापस आ गए थे और इन्हें इनके लिए बने हुए बाड़े और छपरों के अंदर बांध दिया गया था। सर्दी के मौसम में जानवरों को सूरज गरूब होने से पहले बाड़े के अंदर डाल दिया जाता है ताकि वो इकट्ठे बैठ जाएं। इस तरह वो सर्दी से बचे रहते हैं। इस मौका पर एमन ने अपने पहलू में बैठी हुई अपनी माँ से सलाह मशवरा किया, यहाँ तक कि दिसान मुस्कुराते हुए कहने लगी, अच्छा बेटी, तू जल्दबाजी ना कर, मैं इस मौजू पर यकतान से बात करती हूँ। कैसी बात? ओजाल ने दिसान की तरफ देखते हुए पूछ लिया था, जिस पर दिसान फिर बोल उठी, दरअसल एमन चाहती है कि जिस तरह आप लोग एक शहर से माल खरीद कर दूसरे शहर में जाकर फरोख्त करते हैं और नफ़ा कमाते हैं, उस तरह इस काम में हमारा भी कुछ सरमाया लगाएं। इस तरह हमारी आमदनी का भी एक जरिया बन जाएगा। जवाब में ओजाल बड़ी हमदर्दी और बड़ी मोहब्बत में कहने लगी, एमन मेरी बेटी, अगर तू कोई सरमाया लगाना चाहती है तो इस सिलसिले में तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। यकतान ये सारा काम तुम्हारे लिए कर देगा, लेकिन अगर तू कोई सरमाया ना भी लगाओ तो मेरी बच्ची, तुम तीनों ने हमारे यहाँ पनाह ली है और तीनों के अखराजात बर्दाश्त करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। इस मौका पर यकतान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, चलो हम अपने खेमे में चलकर सोते हैं। यकतान के इन अल्फाज के साथ ही खोश, अनोश और एमन का भाई सलमोन उठ खड़े हुए थे और वहां से निकलकर वो दूसरे खेमे की तरफ चले गए थे। चंद दिन बाद कनानी कबीले के लोग दूसरे शहरों से खरीदा हुआ सामान फरोख्त करने के लिए बालबक शहर की तरफ रवाना हुए। इनमें यकतान भी शामिल था। यकतान के अलावा कनानियों के मुसल्ला जवानों का सिपा सालार शाउल और कबीले के सरदार जोमनस का बेटा जर्रार भी शामिल थे। बालबक की तरफ जाते हुए बालबक के नवाह में खुले मैदानों से गुजरते हुए यकतान अचानक चौंक कर कुछ घोड़ों के सुम्मों को बड़े गौर से देखने लगा था। उसको इस हालत में देखते हुए कनानियों का सालार शाउल और सरदार का बेटा जरार भी इसके पास आ खड़े हुए थे। घोड़े के इस खुर का जायजा लेने के बाद यकतान आगे बढ़ा। चंद कदम आगे तक भी इसने कुछ खुरों का जायजा लिया। इस मौका पर इसके चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर वो बारी बारी जरार और शाउल की तरफ देखते हुए कहने लगा, हमारे जिन साथियों को रकीम शहर में कत्ल किया गया था, जिनमें मेरा भाई भी शामिल था, उनके कातिल इसी शहर में हैं। जिस घोड़े के सुम मैंने गौर से देखे हैं, ये घोड़ा एक पांव से थोड़ा सा लंगड़ाता है और ये घोड़ा हमारे कबीले का है। यकतान के इस इंकशाफ पर शाउल का हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर चला गया था। फिर वो इंतहाई गुस्से की हालत में कहने लगा, अगर हमारे कबीले के कातिल बाल देवता के परिस्तार और पुजारी यहाँ पहुँच गए हैं तो फिर इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच सकेगा और आने वाले दौर में जब कहीं भी हमें बाल देवता के पुजारी मिला करेंगे, हम इनका कत्लेआम शुरू कर देंगे और इनका खात्मा करके रहेंगे। शाउल जब खामोश हुआ तब यकतान मुस्कुराते हुए शाउल की तरफ देखते हुए कहने लगा, शाउल, ये एक जज्बाती फैसला है। इस तरह हम कातिलों को तलाश नहीं कर सकते और अगर हम तलाश कर भी बैठे तब भी हमारे लिए दुश्वारियां उठ खड़ी होंगी, इसलिए कि बालबक का पूरा शहर बाल देवता के परिस्तारों का है। अगर हमने इस शहर के अंदर बाल देवता के पुजारियों से इंतकाम लेने की ठानी तो शहर के लोग हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे और इसके दो नुकसान होंगे। अव्वल ये कि अगर हम इनको कत्ल करेंगे तो हमारे भी कई साथी मारे जाएंगे, लिहाजा हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दोम ये कि आने वाले दौर में वो हमें इन इलाकों की तरफ तिजारत के सिलसिले में भी नहीं आने देंगे, जो हमारे लिए ज्यादा नुकसानदेह और मुजर होगा। यकतान के इन अल्फाज के जवाब में शाउल ने अपना हाथ अपनी तलवार के दस्ते से हटा लिया। फिर इसकी तरफ देखते हुए बड़ी अपनायत में कहने लगा, मेरे अजीज भाई, अगर ऐसा नहीं करना चाहिए तो फिर तुम क्या मशवरा देते हो? इस पर यकतान कहने लगा, पहले बालबक शहर में दाखिल होते हैं, अपना सामान फरोख्त करते हैं, बालबक से जो सामान खरीदा जा सकता है इसकी खरीदारी भी मुकम्मल करते हैं, फिर चंद तहाइफ बाल देवता के पुजारियों के लिए लेंगे, फिर मैं बाल देवता के मंदिर का रुख करूंगा। मेरा अंदाजा है कि घोड़े के ये खुर बाल देवता के मंदिर की तरफ जाते हैं। जिस तरफ ये खुर जा रहे हैं तुम जानते हो, मंदिर भी उसी तरफ है, इसलिए ये शहर और इसके गिरदो नवाह का इलाका तो हमारा खूब देखा वाला है। बहरहाल एहतियातन इन खुरों का ताकुब करते हुए हम आगे जाते हैं ताकि अपने शक को यकीन में बदल लें और पुजारियों को तहाइफ पेश करने के बाद मैं इनसे ये मालूम करूंगा कि इनमें कौन लोग थे जो रकीम शहर के रास्ते बालबक की तरफ आए हैं
और अगर आए हैं तो इनका ताल्लुक किस शहर से है? क्या वो बालबक शहरी के रहने वाले हैं, कहीं गए हुए थे और वापस आए हैं, या इनका ताल्लुक किसी और शहर से है और वहां से सफर करके वो बालबक की तरफ आए हैं? यकतान की इस तजवीज से सबने इत्तफाक किया था, लिहाजा सब यकतान के पीछे पीछे शहर की तरफ हो लिए और यकतान गौर से घोड़े के खुरों को देखता जा रहा था, यहाँ तक कि वो बाल देवता के मंदिर के करीब जा रुके। वहां रुकने के बाद एक लंबा सांस यकतान बिन सलूम ने लिया। इस मौका पर इसके चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम भी था। फिर वो बारी बारी कुनानियों के सालार शाउल और सरदार के बेटे जर्रार की तरफ देखते हुए कहने लगा, इस घोड़े के खुर बाल देवता के मंदिर के अंदर जाते हैं, इसलिए कि अंदर एक वसी रकबा है और इसके कई दरवाजे हैं। पिछले दरवाजे के करीब अस्तबल बना हुआ है जहाँ पुजारियों और दूसरे लोगों के घोड़े बांधे जाते हैं। बहरहाल ये अमर तयशुदा है कि कातिल बाल देवता के इस मंदिर में ही क़याम किए हुए हैं। मेरे भाइयों, आओ पहले शहर की तरफ जाते हैं, अपना सौदा सल्फ बेचते हैं, फिर बाल देवता के मंदिर की तरफ आते हैं। सबने यकतान की इस तजवीज से इत्तफाक किया था। फिर सब बालबक शहर के बाजार की तरफ हो लिए। वहाँ जिस कदर सामान दूसरे शहरों से लाए थे इसे खूब मुनाफा पर बेचा। कुछ सामान वहाँ से खरीदा भी। कुछ तहाइफ उन्होंने बाल देवता के पुजारियों के लिए भी खरीदे। इसके बाद वो तहाइफ लेकर सिर्फ यकतान, शाउल और जर्रार बाल देवता के मंदिर की तरफ बढ़े थे। अपने कबीले के दीगर लोगों को उन्होंने अपने पड़ाव की तरफ रवाना कर दिया था। जहाँ तक बालबक शहर का ताल्लुक है तो बालबक लबनान का एक शहर है जो बका की सतह मुर्तफा के किनारे तकरीबन 3850 फीट की बुलंदी पर वाक़या है और बागों के एक नकलिस्तान से घिरा हुआ है। बालबक के जरिए मुख्तलिफ रास्तों को शाहराहें जाती हैं। ज़राअत और सियाहत यहाँ के खास ज़राए आमदनी है। इसकी आबो हवा की तरोताज़गी और मर्गज़ारों की तारीफ पर अक्सर अरब मुसन्निफीन ने कलम उठाया है। ये कदीम तरीन शहर है जिसके खंडरात अब भी पाए जाते हैं और इन्हीं खंडरात की वजह से ये शहर मशहूर भी है। इस शहर के नाम के बारे में कई बातें मंसूब हैं। बास के नजदीक ये सामी देवता बाल के नाम पर रखा गया था। सिकंदर आजम के बाद इस मुकाम को हेलोपोल्स का नाम दिया गया। ये शहर चूंकि दमिश्क से हम्स जाने वाली शाहराह पर मरकजी हैसियत रखता था, इसलिए ये तारीखी अहमियत का हामिल रहा है। ईसाइयों और अरबों की फतह के बाद ये शहर किले के तौर पर इस्तेमाल होने लगा था और इसकी अहमियत ज्यादातर अस्करी हो गई थी। 16 हिजरी में हजरत अबू उबैदा बिन जराह रहमतुल्लाह अलैह ने जब दमिश्क फतह किया तो इसके थोड़े अरसे बाद बालबक पर भी मुसलमानो61 का कब्जा हो गया, जो बाद में दमिश्क के उमवी मकबूजाजात में शामिल रहा। जब अब्बासी खुलफा का जमाना आया तो ये इनके इक्तदार में आ गया। 361 हिजरी में फातमी खलीफातुल मोतिज ने यहाँ अपना एक आमिल मुकर्रर किया और 363 हिजरी में बजंतीनी हुक्मरान जॉन जिस्किस और 416 हिजरी में हल्ब के हुक्मरान सोलेह इब्ने मरोरस का इस शहर पर कब्जा रहा। इसके बाद सल्जूती सुल्तान तंश ने 464 हिजरी में इस शहर पर कब्जा कर लिया। 503 हिजरी में इस पर जंगीनियों का कब्जा हो गया और उन्होंने इसे सलाहुद्दीन अयूबी के वालिद अयूब के कब्जे में दे दिया। 549 हिजरी में नूरुद्दीन जंगी ने इसे दोबारा फतह किया। 579 हिजरी में बालबक पर सलाहुद्दीन का कब्जा हो गया और इसने इस शहर को अपने मुख्तलिफ दरबारियों और खानदान के बाज अफराद को यके बाद दीगरे जागीर के तौर पर दिया। 858 हिजरी में बालबक मिस्रियों के कब्जे में चला गया। अगरचे मिस्री ममलूकों से कबल मंगोल भी इस शहर को फतह कर चुके थे और चंद माह तक इनका कब्जा भी इस शहर पर रहा। 922 हिजरी में ये शहर उस्मानी तुर्कों के कब्जे में चला गया। जंग अजीम के बाद ये शहर लबनानी रियासत के साथ फ्रांसीसी हुकूमत के ज़ेरे असर आ गया और अब ये लबनान के अहम शहरों में शामिल है। बहरहाल यकतान बिन सलूम, शाउल और जर्रार तीनों बालबक शहर के बड़े मोबित में दाखिल हुए। पहले इस सिमत का रुख किया जहाँ मोबित के एक तरफ बाल देवता के पुजारियों की रिहाइश गाहें बनी हुई थीं। वहाँ एक जगह कुछ पुजारी जमा थे। तीनों उनके करीब हुए। फिर यकतान बड़ी आजिजी से इन्हें खिताब करके कहने लगा, साहिबो, हम ताजिर हैं, दूर दराज की सरजमीनों से सफर करते हुए यहाँ बालबक शहर में आए हैं। हमने यहाँ कुछ सामान फरोख्त किया है, इससे हमें नफा हुआ है और हमने सोचा था कि जो नफा होगा इनमें से हम कुछ बाल देवता के पुजारियों के लिए तहाइफ खरीदेंगे। इसके साथ ही तहाइफ इसने पुजारियों के सामने रख दिए थे। पुजारी यकतान के ये अल्फाज सुनकर और इन तहाइफ को देखकर बेहद खुशी का इजहार कर रहे थे। इस मौका पर यकतान ने इन्हें फिर मुखातिब किया, अगर आप लोग इजाजत दें तो हम बाल के अलावा दूसरे देवताओं की ज़ियारत कर लें। इस पर एक पुजारी बड़ी आजिज़ी और इनकसारी में कहने लगा, अगर तुम देवताओं की ज़ियारत करना चाहते हो तो इस सिलसिले में तुम्हें हमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं। दाएं तरफ जाओ और जो कुछ तुम देखना चाहते हो देख लो। इस पर यकतान, शाउल और जर्रार तीनों ने इस इमारत का रुख किया था। जिस सिमत इस पुजारी ने इशारा किया था वो मोबित का एक बड़ा मुकद्दस हिस्सा ख्याल किया जाता था और इसके अंदर बुत रखे गए थे।
تینوں اس وسیع و عریض کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ کافی بلندی پر بنایا گیا تھا اور اس کے اندر مختلف بت رکھے ہوئے تھے۔ دراصل بالبک شہر کے علاوہ دوسرے کنانی لوگ کوائے طبی کی پرستش کرتے تھے۔ ان کے اندر دو بتوں کو بڑی مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اول آسمان کا دیوتا جسے باپ سمجھا جاتا تھا، اور دوئم زمین کی دیوی جسے ماں کی حیثیت حاصل تھی۔ بحیثیت عمومی ان لوگوں کے جتنے بھی دیوتا تھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھے، بلکہ پتھروں کی مورتیاں تیار کر لی گئی تھیں، خصوصاً بارش اور نباتات کی مورتیاں۔ آسمان کے دیوتا کو ایل کا نام دیا گیا تھا اور اس کی بیوی یعنی دیوی کو عاشرہ کا نام دیا گیا تھا۔ پھر ایل جو کنانی اور عبرانی دنیا کا معبود بن گیا تھا، خالق مانا جانے لگا اور وہ اسے تمام دیوتاؤں کا باپ سمجھنے لگے۔ اس کی مورتی ایسی بنائی جاتی تھی جیسے وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور اسے صنم قدا میں سب سے اونچی جگہ پر رکھا جاتا تھا۔ اسی ایل کے بعد الیان کا درجہ خیال کیا جاتا تھا اور الیان ہی کا دوسرا نام بال تھا۔ یہ عمر میں جوان، بڑا قوی اور طاقتور دکھایا جاتا تھا۔ اسی الیان نے بال کی حیثیت میں مقامی شان پیدا کر لی تھی اور شہروں کا محافظ سمجھا جاتا تھا۔ بارشیں اور فصلیں اسی کے دائرے اختیار میں تھیں۔ ندیوں اور دریاؤں کا نگران بھی وہی سمجھا جاتا تھا۔ وہ جشن سے خوش ہوتا تھا اور بانیاں اس کے دل میں لطف اور رحم پیدا کرتی تھیں۔ سب سے بڑے دیوتا ایل کو دیوی اشتار کا شوہر سمجھا جاتا تھا۔ یہ اشتار زمین کی دیوی بھی کہلاتی تھی اور بال دیوتا کی بیوی کو تمام دیوتاؤں کی ماں سمجھا جاتا تھا۔ یہودی اس دیوی کو اشتوریت اور یونانی استارت کہتے تھے۔ یونانیوں نے اسے افرودیت دیوی بنا لیا اور نہایت مشہور ہو گئی۔ بالا کی حیثیت میں اسے مقامی بنا لیا گیا اور شہروں کی محافظ قرار دے دیا گیا۔ مثلاً بیروت کی نگران بھی یہی دیوی تھی۔ اس اشتار دیوی کو بال کی نسبت سے بالا بھی کہا جاتا تھا۔ ایل، عاشرہ، بال اور اشتار کو دیکھتے ہوئے تینوں آگے بڑھے۔ اگلا دیوتا ملکارت تھا۔ یہ دراصل سور شہر کا دیوتا خیال کیا جاتا تھا اور اس کا دوسرا نام شاہ شہر تھا۔ یہاں شہر سے مراد سور شہر خیال کیا جاتا تھا۔ سور میں اس دیوتا کے لیے ہر سال ایک جشن منایا جاتا تھا۔ یہاں کے نہایت ممتاز بادشاہ ہیران ایل نے اس کے لیے ایک معبد تعمیر کروایا تھا۔ اہل سور کے زیر اثر یہ مذہب کنانیوں پر سب سے زیادہ فوقیت لے گیا جو دور دور تک پھیل گیا۔ کنانی جس کا دوسرا نام فونیکی بھی ہے، ان کی ایک نو آبادی قبرص میں بھی ملتی ہے جسے سٹیم کہتے ہیں۔ یہاں اس مذہب نے بڑا فروغ پایا۔ یونانیوں نے اسے اپنے دیوتا ہرکولیس کا مسنا قرار دے دیا۔ عہد نامہ قدیم یعنی بائبل میں ملکارت دیوتا کو مولک سمجھا گیا جس کے لیے بچوں کی قربانیاں دی جاتی تھیں۔ کہتے ہیں یہ دیوتا بچوں کی قربانیاں دینے سے بڑا خوش ہوتا ہے اور خصوصاً پلوٹھے بچے کی قربانی ایک قدیم رسم تھی۔ فلسطین اور دوسرے مقامات پر جو کھدائیاں ہوتی ہیں وہاں گھروں کی بنیادوں یا معبودوں کے اندر ایسے مرتبان بھی نکلے ہیں جس میں بچوں کی میتیں رکھی گئی تھیں۔ دراصل کنانی یا فونیکی دیوتا کے لیے بچوں کی قربانیاں اس لیے دیتے تھے کہ کنانیوں کو خشکی اور تری کے سفروں میں غیر معمولی خطرات سے سابقہ پڑتا تھا اور وہ اس سخت گیر دیوتا کے لطف و رحم کا مورد بننے کے لیے اپنی قیمتی سے قیمتی چیز بے تکلف قربان کر دینے پر آمادہ رہتے تھے۔ بہرحال 6 صدی عیسوی میں انہوں نے بچوں کی قربانی کی رسم کو ترک کر دیا تھا۔ ملکارت کے بت کو دیکھنے کے بعد وہ تھوڑا آگے بڑھے اور آگے دوسرے دیوتاؤں میں اشفون، رشفا اور وجون کے بت رکھے گئے تھے۔ اشمون کو سیدہ میں بطور خاص محترم مانا جاتا تھا۔ مصنفوں میں سے متعدد اصحاب نے اس دیوتا کو بڑا متبرک قرار دیا ہے اور اسے علاج اور شفا کا دیوتا بھی مانا گیا تھا۔ اس کا نشان یہ تھا کہ ایک عصا پر 2 سانپ کنڈلی مارے بیٹھے ہوئے تھے۔ آج کل اسی نشان کو طب کا نشان مانا جاتا ہے۔ اس سلسلے کی ابتدا یہ مانی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دشت سینا میں پیتل کا ایک سانپ بنوا کر بلی پر لٹکوا دیا تھا اور یہ اعلان کروایا تھا کہ دشت میں کسی کو کوئی سانپ ڈس لے تو وہ بلی پر چڑھے ہوئے پیتل کے اس سانپ کو اگر دیکھے تو زہر اس پر اثر نہیں کرے گا۔ اس سے آگے ایک اور دیوتا تھا جس کا نام رشف تھا۔ اس کا تعلق آگ سے تھا کیونکہ اس لفظ کے معنی ہے روشن، مگر یہ موت کا دیوتا بھی خیال کیا جاتا ہے۔ بابل کے اموری فاتح بھی اس کی پرستش کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں بالبک کے موبد میں رکھے ہوئے سارے بتوں کا جائزہ لیا۔ موبد کی تعمیر کا دراصل بنیادی نقطہ یہ تھا کہ دیوتاؤں کے لیے کوئی مسکن مہیا کیا جائے۔ موبدوں میں دیوتا اس طرح رکھے جاتے تھے جس طرح لوگ گھروں میں رہتے ہیں۔ ان میں انسانوں اور دیوتاؤں کے درمیان ذاتی تعلق کا موقع بہم پہنچا دیا جاتا تھا۔ اب تک جو قدیم کنانی موبد دریافت ہوئے ہیں وہ اریحا اور مجدد شہروں میں ہیں اور 3000 سال قبل مسیح کے ہیں۔ قدیم ترین موبدوں کا نمونہ یہ تھا کہ ایک بڑا کمرہ ہوتا تھا، اس کی طویل سمت میں دروازہ رکھتے تھے۔ 2000 سال قبل مسیح کے وقت میں موبدوں کی تعمیر زیادہ پرتکلف ہو گئی تھی۔ اغاریت شہر سے کھدائی کے دوران جو نواردات ملے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے موبدوں میں
چٹانی قربان گاہیں بھی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ان موبدوں کے اندر مقدس ستون، مقدس خمیے اور زیر زمین کوٹھڑیاں ہوتی تھیں۔ قربان گاہ میں قربانیاں دی جاتی تھی اور موبدوں میں ان قربان گاہوں کو بے شک و شبہ نمایاں ترین حیثیت حاصل تھی۔ مقدس ستون یا پتھر دیوتا کی نمائندگی کرتا تھا۔